آپ نے کہا تھا نا وہ سننا ڈاٹ کام پہ تھوڑی حدیثیں آپ دیکھنا سلیوری وغیرہ پہ، تو میں نے دیکھی ہے، پڑھی اچھا. بھی ہے سب، اور بہت کچھ ملا اس میں جو پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا. ہاں ہاں اور مطلب ہاں. یہی کہ مطلب سلیوز کو ایک سامان کی طرح مطلب ٹریٹ کرنا، ایک سلیو کے بدلے دو لے لو، دو دے کے ایک لے لو اپنی پسند کا، اور مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بہت ڈسٹربنگ ہے وہ سب پڑھنا. تو کیا کہتی ہیں پھر آپ؟ کیا ڈیسائیڈ کیا آپ نے لاسٹ ٹائم؟ تو آپ نے کہا تھا نا ہم نے اسلام چھوڑ دیا کر کے. نہیں نہیں، ایسا کہا تو نہیں نہیں نہیں، تھا. انہوں میں نے نے کہا تھا نہیں کہ کہا تھا، اگر نہیں کہا تھا. یہ سرچ کر کے آئیں گی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر واقعی میں ایسا ہوا جیسا ہم بتا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں گی. تو جناب کیا لگا اب آپ ہاں، کو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد؟ کیا لگا کہ کوئی اچھی چیز فیل ہوئی آپ کو کہ ہے کوئی رہ گئی ہے تو بتا دیں، میں بھی سننا چاہوں گا. تو وہ دیکھنے کے بعد یہی لگا کہ مطلب سلیو کو اگر آپ اچھے سے بھی ٹریٹ کر رہے ہو یا برے سے ٹریٹ کر رہے ہو، بنا کے تو سلیو ہی رکھ رہے ہو نا، تھینک یو سو تو پھر مچ. وہ کیسے اچھا ہے. بہترین ہو اور گیا. مطلب بہت ہیلو. ساری چیزیں، اور لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جو مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہاں مطلب ایک ہیلو. اچھی ہیومینٹی دکھتی ہے. یار تو بس وہی سب دیکھا ہے. اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس میں تو اتنا کنفیوژن تو نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ہی آپ لوگ تو بتا رہے ہو کہ یہ مطلب پیس، مردوں کی پاور، یہ سب کیا ہے، مطلب کیوں ہر جگہ یہ کیوں ڈسکشن ہوتا ہے حدیث میں. اس کے علاوہ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا ڈسکس کرنے کے لیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن یہ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے؟ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہونی بھی چاہیے؟ لاجیکل تو نہیں ہے یہ بالکل بھی، کیونکہ ایک انسان میں اگر اتنے لوگوں کی پاور ہوگی تو وہ سامنے والے کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا، لائک ان کی وائف کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ بالکل بھی. صحیح ہو گیا. تو ناؤ ود دیٹ وہی بینگ تو میں سیڈ. اور بول رہا تھا نا روبینا جی. ہاں میں وہی سن رہی ہوں کب سے، لیکن کسی کے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. وہ لوگ بہت ہی مطلب پتہ نہیں کیا کیا لاجک لگا رہے ہیں. فزیکل فٹنس ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے یہ وہ، ایسا ضروری نہیں ہے کہ فزیکل فٹنس والے ہی ویسے ہوتے ہیں. اینڈ آئی فلی اگری ود یو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا پرابلم از کہ ایسا لکھا ہوا ہے. تو اب چونکہ ایسا لکھا ہاں ہوا ہے وہی. تو اصل میں بات یہی ہے نا. دیکھیں میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہوئی ہے، اور میری اس بات پہ لوگ بڑا غصہ بھی کرتے ہیں. اور بات میں نے یہ کہی ہوئی ہے کہ اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں سیکس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا سارا کچھ تو ہے. لیکن اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں نبی کو سیکس کے علاوہ کیا ملا، ذرا آپ یہ سوچیں ذرا. بالکل. اور ہر جگہ میں نے جہاں پر بھی پڑھا ہے وہاں پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر نبی سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو وہاں پر ان کو ہمیشہ بچانے کے لیے ہی آئے تھے. کبھی ان کو یہ بولنے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لو یا آپ کو اس کو صحیح کر لو. نہیں، ہمیشہ ان کو بچانے کے لیے، چاہے وہ زینب، حضرت زینب کا وہ ہو واقعہ ہو، یا پھر وہ صفیہ کا واقعہ ہو، یا پھر یہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہو جب ان پر الزام لگا تھا حضرت عائشہ پر. جی جی جی. کریکٹر، ان کے کریکٹر پہ جو الزام اسیسینیشن. لگا تھا جی اس جی وقت جی جی. بھی، اس وقت بھی یہی چیز ہوئی تھی. مطلب نبی کے بچاؤ میں مطلب چیزیں ہو رہی ہے ہمیشہ. کبھی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے آپ مت کرو. بہترین ہو گیا. تو اس سے تو ثابت کیا ہوا؟ اب یہ سوچیں ذرا، جلدی سے سوچ کے بتائیں اس سے ثابت کیا ہوا. ثابت تو یہی ہے کہ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک انسان کے ہی اکارڈنگلی ہو رہا ہے، وہ جیسا چاہ رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے حساب سے قرآن میں جو بھی مطلب ہے چیزیں، وہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یا اپنے لیے پازیٹیو رکھی ہے ہر جگہ پر آیتوں کو. الحمد للہ. اب اگر یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہر چیز اپنے لیے بنا لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہی چیز ہے کہ نبی کا تو کریکٹر ایسا ہونا چاہیے جو مطلب لوگ اس کی تعریف کریں. اور ابھی جو سب چیزیں سننے میں آ رہی ہے اور
पता चल रही है उससे, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उस इंसान को सेक्सुअल चीजों के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। एग्जैक्टली तो दोबारा से सोचने पे आपको मजबूर करते हैं एक दफा फिर। अब ये सारा कुछ देखने के बाद क्या लगता है आपको कि ऐसा बंदा नबी कहलाने के काबिल है? वही तो है ना कि नहीं होना, नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। एक नबी का नहीं नहीं कैरेक्टर, एक नबी हाँ, नहीं तो होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना होना चाहिए, नहीं, चाहिए। बेशक नहीं होना चाहिए। नाउ लेट मी आस्क यू अगेन, आप अभी भी जो है ना सीधा आंसर नहीं ना दे रही, नहीं होना चाहिए नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा शख्स नबी हो अगर मैं सकता है? हदीसों के ऊपर जाऊं, अगर हम्म हदीसों पर जाऊं तो देखिए, हम्म हदीस ने तो उनको नबी ही कहा है, तो अगर मैं कहूंगी कि नहीं है वो, तो मेरे नहीं कहने हम्म से तो नहीं हो जाएगा ना। कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके नहीं, हदीस तो, आपसे पूछ रहा हूं मैं, हदीस को छोड़ दे ना अब। हाँ अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हदीस पढ़ ली, ठीक है, हदीस नहीं हदीस से पढ़ ली, ठीक है, अब इतनी जी, हदीस से पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है ऐसा शख्स नबी हो सकता है? नहीं हो तो नहीं सकता है, लेकिन अब बेहतरीन, हर बेहतरीन। जगह वो चीज हो, जी जी बोलिए। हर जगह मतलब उनके बारे में जो भी मतलब पढ़ने में आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि मतलब कहीं पर भी उनसे कोई गलती हो रही है तो उनको रोकने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कहीं कभी से ये भी, नहीं बोला कि, कहीं से भी गलती हो रही है तो उनको रोकने के लिए क्या हो जाता है, फौरन से पहले क्या हो जाता है, एक आयत आ जाती है अल्लाह मियाँ की तरफ से, और अल्लाह मियाँ की जो आयत हाँ आती है वही, वो उनको बचा लेती है, उनको सेक्स भी दे देती है, उनको हरकत को भी जस्टिफाई भी कर देती है। तो क्या आपको लगता है कि नबी कभी गलती नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या नबी इंसान होता नहीं, है या नबी रोबोकॉप होता है? नबी इंसान ही है ना, इंसान ही है वो ओके भी, उनसे भी सो गलतियां हो नबी, सकती हैं। परफेक्ट। सो अगर नबी इंसान ही है और नबी का काम है मैसेज लोगों तक पहुंचाना, तो ऑब्वियसली नबी गलती भी करेगा, बीइंग अ ह्यूमन, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। ओके नाउ, लेकिन अगर नबी साथ में गलती करे, फौरन से पहले अल्लाह कहते ये लो पकड़ो, मैंने इस चीज को तुम्हारे लिए सही कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो झूठा नबी है? क्योंकि गलती को गलती मान के सॉरी करना एक अच्छे शख्स की निशानी होता है। नाउ बिल्कुल। तो तो कुरान में जितनी भी जगह मोहम्मद को डिफेंड किया गया, वो डिफेंस इस चीज की वाज़ह निशानी है कि नबी नहीं था, वो दो नंबरी कर रहा था। हदीसों के अंदर ये जो हदीसें हैं, जो इनकी सेक्स की हदीसें हैं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, जो कि 3350 कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 50 तक भी मिलती हैं कि नबी तुम जितनी मर्जी औरतें पकड़ लो, जो जो औरत अपने आप को हिबा करना चाहे तुम उससे सेक्स कर लो। ये मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा नबी होगा जिसको औरतें दी जाएंगी और ये खालिसतन तुम्हारे और लिए, खालिसतन तुम्हारे लिए? और कौन सी औरतें? मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, फीमेल औरतें, मुस्लिम औरतें के सेक्स स्लेव जो है वो उसमें पहले आता है कि तुम चाहो जिन मर्जी स्लेव से सेक्स करो, ये पहला पार्ट है उस आयत का। दूसरा पार्ट ये है कि जो मुस्लिम औरत तुम्हें अपना आप हिबा करे, तोहफे में दे दे, तुम उसके साथ डिंगी डिंगी कर लो, सेक्स कर लो, और वो उसके बाप की परमिशन की जरूरत भी नहीं है उस चीज के लिए। सो मुझे बताइए कि नबी को ये वाला सेक्स हिबा वाली औरतें देने का क्या फायदा है? इज देयर एनी बेनिफिट फॉर नबी का मैसेज पहुंचाने के लिए? नबी ने मैसेज बातों से पहुंचाना था या सेक्स से पहुंचाना था? वही है ना, तो इस हदीस में मतलब औरतें अपने ये आप हदीस को नहीं, कुरान की आयत है, अल्लाह के चैप्टर नंबर मैसेंजर को, जी 33। अल्लाह के मैसेंजर को सौंप दे, तो हम्म सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए सौंप दे, या फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम नहीं नहीं, नबी सेक्सुअल के, रिलेशनशिप है ना, जैसे वो हिबा है। मुरीद होते हैं। ना ना ना, हिबा है। ओके, उसी के लिए तो ओके। हदीस है बुखारी की, जब हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ, मैं किस, वो कहती है शुरू में, हदीस कैसे शुरू होती है, हदीस ऐसे शुरू होती है कि मैं समझ नहीं पाती थी कि एक पाक दामन औरत अपना आप कैसे तोहफे में दे सकती है, ये तो प्रोस्टिट्यूशन है। और फिर कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है, तो फिर हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ कि तेरा रब, वो ये नहीं कहती अल्लाह मियाँ, वो ये नहीं कहती हमारा रब,
وہ کہتی ہے تیرا رب جو ہے وہ تیری خواہشات پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. یو سی دا پرابلم. لائک عائشہ کو بھی پتا لگ گیا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے, یہ 2 نمبری کر رہا ہے. عائشہ نے پول کھول دیا اس آیت میں. عائشہ یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب, عائشہ نے کہا تیرا رب. تو اور اب آپ بتائیے, سب سے زیادہ اگر نبی کے بارے میں کوئی مطلب یہ پرسنل باتیں اگر کسی نے بتائی ہے تو وہ عائشہ نے ہی بتائی ہے. کیوں بتائیں گے؟ اور بہت زیادہ آگے نہ جائیں, پرسنل باتیں بتائی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیوں بتائیں گے. ہاں وہی کیوں, مطلب کوئی اپنی کیوں پرسنل لائف کی ایسی باتیں کیوں شیئر کر رہا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, سوچو لیٹس سی کہ آپ کا دماغ اوپن ہوا کہ نہیں ہوا. تھنک اباؤٹ اٹ, کیوں بتائیں گے عائشہ نے اتنی ساری باتیں, اور اتنی گندی گندی باتیں کیوں بتائیں ہیں, اور ایسی باتیں جس سے محمد ایکسپوز ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ وہ پروفٹ نہیں ہے, کیوں بتائیں گے؟ وہی تو دیکھنا ہے کہ اس کو اس لیے کہ کیسے سمجھیں گے, مطلب عائشہ کی شادی جو تھی, منگنی جو تھی, وہ اس سے 3 سال بڑے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی منگنی. ٹھیک ہے, 3 یا 4 ڈیپینڈنگ آن کہ کس تفسیر کس سیرہ کے ریفرنس کو آپ لیتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے ہم عمر سے اس کو پھنسا دیا گیا 53 سال کے بابے سے. اب آپ خود دیکھو کہ 9 سال کی بچی کے اوپر اگر 53 سال کا بابا چڑھا ہوگا تو اس بچی کا کیا حال ہوگا. تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, 9 سال کی بچی کے اوپر اگر 55 سال کا بابا چڑھ جائے, آپ فیمیل ہو, آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہو, اور اگر آپ کے کوئی کزن وغیرہ ہیں جو کہ 9 سال کے ہوں گے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہو اس بات کو. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر 9 سال کی بچی کے اوپر 53 سال کا بابا چڑھا ہوگا تو اس کا کیا اشر ہوگا, اینڈ یٹ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی. اگر وہ ماں باپ کے سامنے روئے گی بھی تو ماں باپ کیا کہیں گے, نبی ہے, نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا اس کے بارے میں, کیا کر رہی ہو, ہمیں برباد کر دو گی, ہمیں یہ کر دو گی, وہ کر دو گی. اب اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا کہ وہ کیا کرے کہ ثابت کرے کہ یہ جھوٹا ہے, مکار ہے, نبی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے وہ باتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں جو کہ کسی اور بیوی نے نہیں کی, کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی. اس نے کہا کہ اس نے میری زندگی تو برباد کر دی ہے, لیکن شاید آنے والی نسلوں کی زندگیاں میں بچا سکوں. Like think about it from a perspective of that particular girl. Like she can't do anything other than this. اب آپ دیکھو کہ 18 سال کی عمر کی ہو کے نبی مر گیا, اس کا خاوند مر گیا, اب وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اگر آپ حدیثوں کا سلسلہ دیکھو, حدیثوں کا سلسلہ کب آتا ہے, جب وہ 13-14 سال کی ہو چکی ہوئی. اگر آپ دیکھو میجر حدیثیں اس کے بعد آتی ہیں, جب لوگوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا محمد جب تو مرے گا نا, تو ہماری, جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس سے شادی کر لیتے نا, جب تو مرے گا ہم تیری اس بیوی سے شادی کریں گے. ٹھیک ہے, محمد نے کہا نہیں, تم جو ہو نا, میری سب بیویاں تمہاری ماں ہیں, تم سب کی ماں ہیں. اب 14 سال کی 13 سال کی بچی کو ماں بنا دیا. ٹھیک ہے, اب اسی کے پاس اس کی اپنی سہیلیاں آ کے سے کہہ رہی ہیں اما عائشہ, تو اما عائشہ کے منہ کی اپنی حدیث ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے, وہ کہتی ہیں در منصور کے اندر, یہ ہے, کہتی ہیں اوے میں مردوں کی ماں ہوں, تم عورتوں کی ماں نہیں ہوں, مجھے مت مانگو. آپ خود دیکھو وہ بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کو اس سے 5 سال 7 سال 8 سال بڑی لڑکی عورت ماں کہہ رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی گی, چپ, میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں, مجھے مت ماں کہہ, توں, میں مردوں کی ماں ہوں, فیمیلز کی ماں نہیں ہوں. محمد نے کہا تھا مردوں کی ماں ہے تو سب کی, فیمیلز کی نہیں ہوں. یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے. سو امیجن کہ وہ بچی کتنے کرب میں مبتلا ہوگی اس وقت, کس کرب سے گزر رہی ہوگی. تو اس نے وہ باتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں کہ دنیا کو لگ پتہ جائے اور دنیا شاید سمجھ جائے. Now think about it. Do you still want to stay in this cult? ابھی تو میں ظاہری طور پر اس کو نہیں یہ کر سکتی ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فیملی کا تھوڑا. نہیں فیملی, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فیملی کو جا کے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیں, میں نے اسلام چھوڑ دیا. I said go study, and first of all you need to realize and you need to be 100% sure کہ یار یہ this is one of the most stupid idiotic cults in the history of stupid idiotic cults. اگر آپ اس جگہ پہ آ چکی ہیں تو that's fairly good enough. So what do you think, is this an idiotic cult?
इडियट्स ही होगा जो सब कुछ पढ़ के इसमें रहेगा. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, अगर सब कुछ जान गए हैं तो फिर फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है. बेहतरीन. भाई लोगों, हमारी बहन के लिए फूल फेंके. थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया. इससे ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं है. कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, वरना थैंक यू सो वेरी मच. मेरे मुताबिक आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं. आपको इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. साहिल साहिल चले गए क्या? नहीं, आप लोगों की डिस्कशन सुनते सुनते मैंने पेट पूजा कर ली. क्या अच्छा डिसाइड आपने? फूल आ गए अच्छा हैं सैलवे, साहिल, फूल आ गए हैं, फूल आ गए हैं सबकी तरफ से. सैलवे वो कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने ना कहे हुए सब कुछ कह दिया. आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा. आप ये पेट भी पूजा बड़ा उस वक्त कर रहे जबरदस्त थे. हो गया. जी रुबीना जी, कुछ पूछ रही थी आप. अच्छा हाँ, आप अभी वो इंडिया की जो एशियंट सब ये है ना, उसको सबको डिस्कवर कर रहे हैं ना, जी जी. तो अभी आपका क्या इरादा है? मतलब आप कोई कोई रिलीजन फॉलो करने वाले हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है रिलीजन का. आई विल बी एज इट अच्छा, इज. ओके ओके, तो अब मतलब आप वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं सिर्फ? जी जी, एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सी, आप देखिए, आप ये सोचिए कि जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो इस हम्म, वजह से है क्योंकि वो हमारा कल्चर रहा है. वी आर फ्रॉम हाँ, इंडिया, राइट? वो हमारा हम्म, कल्चर रहा है. और देखिए, आप इस तरीके से भी देख सकती है कि एक जगह पे ये कहा जा रहा है कि ये अल्लाह के रसूल है, दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि ये बेस्ट ऑफ जनरेशन है, तीसरी जगह मोमिनों का ये दावा होता है कि इसमें साइंस है, ये साइंस है, वो साइंस है, ब्लैक होल है, और ये क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट्स का है. और साइंस उसके बाद, से तो, हाँ साइंस से तो ये बहुत ही अलग है. हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्लेम किया जाता है कि इसमें ये है, कॉस्मोलॉजी है, और फलाना डिमकाना सब है, क्लेम है. लेकिन हाँ आप वहाँ सभ्यता देखो, वहां का कल्चर देखो, वो सिर्फ आपको लड़ाई झगड़े में आगे मिलेंगे. और आर्किटेक्चरल कुछ एडवांसमेंट आपको नहीं दिखेगा. ना घर बना, ना मतलब वो कुछ डिजाइन था उनके पास, ना कुछ बनाया था. ठीक है. अब कंपेयर करो इधर बिल्कुल. हमारे हिंदुस्तानी कल्चर से. यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने केव्स का और जो टेम्पल का वो कवर किया था ब्लॉग में, आप देखो 1700 साल पहले, हम्म, डेट बैक हुआ है 1700 साल पहले. 1700 साल पहले हम्म, एक पहाड़ को तराश के उसमें से वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आना, किस तरीके से हम लोग कितने एडवांस थे, आप उसको इस हिसाब से लो कि हमारे जो कल्चर था, हमारे जो लोग थे, वो कितने एडवांस थे. उसको आप रिलीजन वाइज मत लो. हम्म. हाँ तो ये तो वही है, मेरा मकसद है आर्किटेक्चरल. कि ऐसी हाँ कई हाँ, सारी जगह को एक्सप्लोर करूंगा मैं. okay. चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी. थैंक यू जिस सो मच. तरीके से पहले आपके दिमाग में अपंग लगा हुआ था, वो अब निकल चुका है. मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी हमारे मोमिन हजरात हैं, उनके जहनों से भी अपंग निकलेगा और वो एक अच्छा इंसान बनेंगे. थैंक यू सो वेरी मच रुबीना जी. अपना ख्याल रखिएगा और सेफ्टी का भी जी ख्याल रखिएगा. और आगे आपकी जो जी भी जी. जिंदगी, आप मैरिड है नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप शादी का इरादा भी करें तो बहुत सोच समझ के हम ख्याल इंसान के साथ आप करिएगा. जी जी, अभी तो मैरिड नहीं हूँ. आगे का प्लान बताने थोड़ा, की जरूरत भी अब नहीं थोड़ा है, चेंज है. बताने की जरूरत भी नहीं है. क्योंकि मैं आपको अब बताता थोड़ा हूँ, चेंज है. इतनी मैं जल्दी जो है मैं ना, बताता हूँ, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना दिया करें. कुछ लाइव भी है नहीं भाई. शेयर करना है रुबीना जी, हम्म. कुछ भी नहीं जी करना है. जी जी जी, हाँ हाँ, मैं समझ गई. हाँ हाँ. हाँ, क्यों, मैं एक चीज बता रहा था कि जैसे कि तभी तो कई सारे लोगों का, लड़कियों का, मुझे जो एक्स मुस्लिम्स होती है उनका मैसेज आते रहता है, एक्स मुस्लिम्स मर्द हजरात का भी आता है. एक था कि हम्म, भाई, जब बंदे ने शादी किया तो उसको एज इट इज उसने एक्सेप्ट किया. वो बुर्का नहीं पहनती थी, ओके. हिजाब नहीं करती थी, और उसने ये बोला भी था कि भाई मैं शादी होने के बाद भी नहीं पहनूंगी. उसने बोला हाँ, तू जैसी है वैसी, आई एम एक्सेप्टिंग यू. लेकिन जैसे शादी हुई, हम्म, घर लाए, थोड़े दिन में परेशान करना शुरू कर दिया कि यार प्लीज, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है तेरे बुर्का नहीं पहनने से, लेकिन मेरे घर वालों को है, तू प्लीज बुर्का पहनना स्टार्ट कर.
उसको बुर्का पहनना फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो ये चीजें होती है, इस वजह से आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इंसान जो पहले आपको बोल रहा है हाँ 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 ऐसी ठीक है, आगे जाके घर वाले के प्रेशर में आके या इस तरीके से वो आपकी जिंदगी हेल बना देगा। तो कोशिश करें कि हम ख्याल लोगों से ही, अगर आप शादी करें तो हम ख्याल इंसान से ही करिएगा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइएगा और अच्छे से जिंदगी गुजारिएगा। बहुत शुक्रिया रुबीना जी। जी 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 जी, ओके। और एडम अपना ख्याल रखो आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप भी। जी जी, थैंक यू। जी, ओके। थैंक यू।